PhD, Shri Manoj Pulimath, famous poet. Reverend Father Matthew Shikalakal, CMI, Manager. Reverend Father Joshi Mayamparambil, CMI, Principal. Ms. Girija Kumari G, Vice Principal. Ms. Shahana Salim, LP in charge. Academic Coordinators, Ms. Diana Shyam and Shankita Shivan. Ms. Jayachandrika L, Staff Secretary, teachers and my dear friends. A very pleasant and warm afternoon to all who have gathered here. I am Anaka Abu of grade 9. It gives me immense pleasure to extend you a warm welcome on behalf of Jawahar Public School to the wonderful occasion, Reading Month Culmination Program organized by the Language Club. Reading is a gift. It is something you can do almost any time and anywhere. It can be a tremendous way to learn, relax, and even escape. A true reader knows the real power of a good book and the experience that come along with it. We celebrate National Reading Day every year on 19 June to honor the work and life of the man who contributed the culture of reading among the people. P.N. Panikkar, popularly known as the father of library movement, was born on March 1st and passed away on June. To honor the great man and his message of read and grow, his death anniversary is celebrated as National Reading Day. As part of this great movement, we also celebrated Reading Month from June 19 to July 18 to inculcate the habit of reading among the children. So, once again, I welcome you all to the Reading Month Culmination Program of Jawahar Public School. True prayer is neither a mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. It's a time to connect and seek blessings for the goal day ahead. I request everyone to stand for the prayer. I would like to invite our school choir to lead us in prayer. സർവജഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊര സർവചരാചര ചൈതന്യമേ നിത്യവുമെൻ മനതാരിൽ വിളങ്ങുവാൻ നിത്യനിരാമയ കൈ തൊഴുന്നേ നിത്യനിരാമയ കൈ തൊഴുന്നേ സർവജഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊര സർവചരാചര ചൈതന്യമേ അജ്ഞാനമെന്നും അകറ്റി നീ എന്നുള്ളിൽ വിജ്ഞാനദീപ്തി തെളിച്ചിടണം അജ്ഞാനമെന്നും അകറ്റി നീ എന്നുള്ളിൽ വിജ്ഞാനദീപ്തി തെളിച്ചിടണം സത്യധർമാരിയിലൂടെ ജലിക്കുവാൻ സത്യസ്വരൂപ ഞാൻ കൈ തൊഴുന്നേ സത്യസ്വരൂപ ഞാൻ കൈ തൊഴുന്നേ സർവജഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊര സർവചരാചര ചൈതന്യമേ നിത്യവുമെൻ മനതാരിൽ വിളങ്ങുവാൻ നിത്യനിരാമയ കൈ തൊഴുന്നേ നിത്യനിരാമയ കൈ തൊഴുന്നേ. Now we have a welcome dance presentation. I invite our wonderful dancers to the stage. Please enjoy the vibrant performance that's a perfect blend of grace and energy. Let's welcome our chief guest with the function with a wonderful dance presentation. സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ മണ്ണിനു വിണ്ണിന്റെ വരദാനമേ വേദ
വേദനയെ പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന നാദാനുസന്ധാന കൈവല്യമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ That was truly a lovely performance. Today, we are so honored to have a renowned poet, Sri Manoj Pulimath, as our chief guest. I would like to invite Janaki of grade 7 to formally welcome the gathering. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to the chief guest, respected manager, principal, vice principal, teachers, and my dear friends. I am Janaki Krishna of class 7C. I'm so grateful to welcome you all to the closing ceremony of the Reading Month. I feel privileged to open this event and welcome you all to this event. A very special welcome to our chief guest, Manoj Pulimath, who truly has set a benchmark for multi-hyphenated achievements. He is a teacher at Government HSS Koduvanu. He is a poet, orator, teacher trainer, and a member in the State Textbook Committee. He presents textbooks, poems, and educational videos for teachers and students through his YouTube channel, My Malayalam. He is also the presenter of television program Bala Kavithagal, telecasted on Victor channel, which has won the State Government Television Award for Best Children Program in 2018. On behalf of all gathered here, I welcome you, sir, to this auspicious occasion. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome our respected manager, Reverend Father Matthew Shakalakal CMI. He is a sculptor of human character, a seasoned scholar, and a navigator of flagship of knowledge. On behalf of all gathered here, I welcome you, Father. I feel grateful to have the presence of our beloved principal, Reverend Father Joshi Maimbarambil CMI.
a person who is an inspiration to all. He has given us the path of follow to make our dreams reality and given the firm foundation for all young minds. I'll welcome our father to this grand occasion. Next, I would like to welcome our beloved Vice Principal, Ms. Girija Kumari ji, who is a constant support and guidance in all our school activities. On behalf of all gathered here, I welcome you, ma'am. Now, I invite our Staff Secretary, J. Chandrika Miss. On behalf of all gathered here, I welcome you, ma'am. I take great honor to welcome our dear teachers. The tremendous effort in teaching the drill, different forms of races for different age group, and making a large group of students ready for this day is commendable. I welcome all my teachers to this event. Next, I would like to welcome all students who gathered here. Without you, this event would be incomplete. On behalf of the Joe family, I welcome you all to this occasion. Once again, welcome all. Thank you, Janaki. Let's begin the event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. Our chief guest is requested to light the lamp and inaugurate the function officially. And with all respect, I would like to request other dignitaries to please join him. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय. We started our Reading Week celebration on June 19 and our beloved Principal Father inaugurated the function. As part of Reading Month celebration, Language Club conducted different competitions like Kavita Vishkaram, role play, debate, elocution, essay writing, story writing, reading competition to motivate the children in reading. We also set up a class library in each class to engage them more in reading. This provided a chance for the students to understand more about the writers, their style of writing, and famous works. Now, our friends are here with the book reviews. Let's listen to him. First of all, I would like to invite Adya from grade 8. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. വായനക്കുറിപ്പിനായാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മനോജ് പുളിമാത് സാർ കുട്ടികൾക്കായി രചിച്ച ഒരു വായന ദിന കവിതയുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം, നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം. പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം, നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം. ഒത്തു കളിക്കാൻ, പഠിക്കാൻ, രസിക്കുവാൻ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ, വിതുമ്പിക്കരയുവാൻ. ഒത്തു കളിക്കാൻ, പഠിക്കാൻ, രസിക്കുവാൻ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ, വിതുമ്പിക്കരയുവാൻ. ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കുവാൻ കൂടുമൻ
പുസ്തകക്കൂട്ടരേറെ ഇഷ്ടം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം. വായനക്കാലം വളർത്തുവാൻ നാടാകെ വായനശാല പടുത്തുയർത്താൻ ജന്മം സമർപ്പിച്ചൊരക്ഷര സ്നേഹിയ PN പണിക്കരോടേറെ ഇഷ്ടം. വായനക്കാലം വളർത്തുവാൻ നാടാകെ വായനശാല പടുത്തുയർത്താൻ ജന്മം സമർപ്പിച്ചൊരക്ഷര സ്നേഹിയ PN പണിക്കരോടേറെ ഇഷ്ടം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം. പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വായിച്ച മികച്ച പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നായ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആത്മകഥയായ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയായ അഗ്നിച്ചിറകുകളാണ്. ലോകപ്രശസ്ത ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇന്ത്യയുടെ 11ാമത് രാഷ്ട്രപതിയുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. അദ്ദേഹം അരുൺ തിവാരിയുടെ സഹായത്തോടെ എഴുതിയ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് PV ആൽബിയാണ്. 1931 തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ഇടത്തരം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മിസൈൽ രംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവും അതിനിടയിൽ അനുഭവിച്ച തിരിച്ചടികളും വിജയകഥകളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും ഈ കൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ വൻ ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയ റോക്കറ്റ്, മിസൈൽ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപകൽപ്പന, നിർമ്മാണം, വിക്ഷേപണം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറിയ ഭാഗവും പറയുന്നത്. വിവിധ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പലവിധ തടസ്സങ്ങളും ദുരനുഭവങ്ങളും മറ്റും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഐഷാമയുടെയും ജൈനുൽ അബ്ദീൻ്റെയും ഇളയ മകനാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. രാമനാഥപുരത്തെ ഷ്വാർട്സ് സ്കൂളിലായിരുന്നു കലാമിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് അബ്ദുൽ കലാം ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. കലാമിൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ജലാലുദ്ദീൻ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അബ്ദുൽ കലാമിനോട് പറയുമായിരുന്നു. കലാമിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ജലാലുദ്ദീൻ നല്ല പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമേശ്വരം സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കലാം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി ചേർന്നു. 1954 കലാം ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി സുഹറയുടെ സഹായത്തോടെ മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഒരു പ്രത്യേക ശാഖയിൽ പഠനം നടത്തി. MIT-യിലെ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതായി അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ MIT-യിലെ അവസാന വർഷം പരിവർത്തനത്തിനായുള്ള വർഷമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നു. MIT-യിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പരിശീലകനായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡിൽ ചേർന്നു. അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പുനരുദ്ധാരണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള തൻ്റെ ശിഷ്ടജീവിതം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കലാം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പൃഥ്വി, അഗ്നി, ത്രിശൂൽ, നാഗ് എന്നീ മിസൈലുകളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും അത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മിസൈൽ ശാക്തിക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയിൽ ഇന്ത്യയെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തിക്കുകയും പ്രതിരോധ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ മിസൈലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ
പൂർണ്ണ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അമൂല്യമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഇത്രയധികം പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആത്മകഥ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോ പുസ്തകവും അറിവിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകമാണ്. ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് വായന. ആ വായനയിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ പുസ്തകങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാരാക്കി ആ വെളിച്ചം കണ്ട് നമുക്ക് വളരാം. നന്ദി. Now, I invite Devanas Nair from grade 9. Good afternoon. My name is Devanas Nair, here to enlighten the audience about a particular book named The Alchemist, an international bestseller written by the world's most renowned and beloved lyricist and storyteller Paulo Coelho. He quoted the famous line, "When you want something, all of the universe conspires in helping you to achieve it." The Alchemist offers an insight on the nature of fate or destiny and how an opportunity always presents itself. You just have to take initiative. Paulo Coelho, who is a well-known author for employing rich symbolism in his depiction of the often spiritually motivated journeys taken by his character. Santiago, an Andalusian shepherd who is faced with a life-altering decision he got suggested to by a king. He either abandons his job or embarks on an exciting journey to find treasure he already saw in a dream. But his decision would come with consequence. He had to sell his sheep for traveling funds. Troubled, he decides to go on the hunt. After the decision, the king gives him 2 magical stones with the property of reading omens and tells him to follow his heart. In his way, he encounters many difficulties, but after all his efforts in the desert, he meets a lone alchemist who is said to have the power to turn lead into gold. He was a traveler on a horse with divine knowledge. He believed that the universe always presents itself, but you just have to take it. During his long journey, he faces many dilemmas like deciphering clues, love, and regret. But he continued on his journey on the Egyptian plain even without the alchemist. He manages to make it to the destination even without the alchemist's help with his strong and reliable advice. He then realizes after reaching the spot, he found nothing. Perplexed, he thinks, but I'm not stupid enough to cross an entire desert because of a recurring dream. Then he realizes, after listening to his soul, that the treasure was right where he started. Understanding how the universe worked was his first treasure, and the wealth was the second. In the end, he asked for 1, but got 2. The Alchemist succeeded in the hearts of all its readers because of its poetic and beautiful descriptions using nature. The moral is its teaching ability to listen to ourselves and the universe and to being faithful to God. I strongly recommend this book to anyone who is interested. It was really a fantastic review. Now, let's enjoy a group song which highlights the importance of reading. I invite our talented singers for the group song. അറിവുള്ളവരായി വളരുക നാം, വായന നമ്മുടെ ശീലമാക്കാം. അറിവാണമൃതമെന്നറിയുക നാം, വായന നമ്മുടെ വ്രതമാക്കാം. വായിച്ചാൽ വളർന്നിടും, വായിച്ചാൽ വിളഞ്ഞിടും, വായിച്ചാൽ വളർന്നിടും, വായിച്ചാൽ വിളഞ്ഞിടും. അക്ഷരപ്പൂക്കളിൽ തേനുകരും പൂമ്പാറ്റകളായി മാറാം. അക്ഷരപ്പൂക്കളിൽ തേനുകരും പൂമ്പാറ്റകളായി മാറാം. അജ്ഞാനന്ദതയാകെ അകറ്റും വായനാദീപം,
വായിച്ചു വളരാം കൂട്ടരെ, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടാം. വായിച്ചു വളരാം കൂട്ടരെ, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടാം. തീയിൻ പണിക്ക് തെളിയിച്ച ദീപം വായനാ ദീപം. തീയിൻ പണിക്ക് തെളിയിച്ച ദീപം വായനാ ദീപം. വായനാ ദീപം. അറിവുള്ളവരായി വളരുക നാം, വായന നമ്മുടെ ശീലമാക്കാം. അറിവാണമൃതമെന്നറിയുക നാം, വായന നമ്മുടെ വ്രതമാക്കാം. വായിച്ചാൽ വളർന്നിടും, വായിച്ചാൽ വിളഞ്ഞിടും. വായിച്ചാൽ വളർന്നിടും, വായിച്ചാൽ വിളഞ്ഞിടും. Now we have soul-touching recitation of poems. I invite Krishna of grade 12 and Rujita Unni of grade 7 for the recitation. नमस्कार, मैं कृष्णा 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य रचना है रेशमी रथी। आज मैं रेशमी रथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण पांडवों की शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और मात्र 5 गांव की मांग करते हैं। जब दुर्योधन वह मना कर देता है, तब कृष्ण अपना स्वरूप दिखाकर युद्ध के लिए ललकार करते हैं। तो सुनिए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप थाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। देखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जब पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी देना सगा, दुर्योधन वह भी देना सगा, आशीष समाज की लेना सगा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग थी कष्टोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बैठा कर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन शंगार सगल, मुझ में लय है संसार सगल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दीर्घ हो तो दृश्य अगांड देख मुझ में, सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जग जीव क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरद सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बैठा कर साथिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अदल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृदकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंदड़ जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बढ़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहो मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साथ ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याजना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वह निप्रगर।
फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ड्रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पभाई टूटेंगे, विषवान बूंद से छूटेंगे, वायर श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नो खाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रेमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। Good afternoon to one and all present here. I am Rusita Unni from class 7E. Reading is a wonderful passion that can bring so much joy and enrichment to our life. It shapes the mind, expands knowledge and enriches life. Today, I am here to recite a poem written by Henry Timrod. He was an American poet, often called the poet of Confederacy. Now, let's listen to the poem. The Reading Public by Henry Timrod. This fondness for books, which is so strong in me, is hardly less, I think, in you, my friend. For though our tastes may differ, we agree in this, that we both love to read and read again. The world may call us bookworms. If it will, we will glory in the name and fondly cling to our dear books, our solace and our thrill. Our windows to the world, our doors to spring, a refuge from the world's noise and its strife. A world of wisdom garnered by the best, a legacy of thought and heritage of life. Thank you. Have a nice day. Thank you, Krishna and Ruchita. That was really a fantabulous presentation. We are gifted with the presence of a famous poet and reciter as our chief guest. Let's watch a short video presentation about him. കേരളം സസ്യലതാദികളാലും പർവ്വതനിരകളാലും നിരവധി പുഴകളുടെ സമൃദ്ധിയാലും കായൽപ്പരപ്പുകളുടെ വശ്യമനോഹരമായ സൗന്ദര്യത്താലും പരിമളം പരക്കുന്ന സുഗന്ധവായുവിനാലും ഒക്കെ പരിശോഭിക്കുന്ന സുന്ദരമായ നാട്. ഇത്തരത്തിൽ സുന്ദരമായ ഒരു നാട്ടിൽ ജനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്ന നമ്മൾ മലയാളികൾ. മലയജസുരഭിലമാരുതനേൽക്കും മലയാളം ഹാമാമകരാജ്യം, കൽപ്പക തരുനികരങ്ങൾ നിരക്കും കൽപ്പിത ഭൂവാണെന്നുടെ രാജ്യം. ശ്രീ മനോജ് പുളിമാത്ത്, കൊടുവഴന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ, കവി, സർഗപ്രഭാഷകൻ, സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക സമിതി അംഗം, സംസ്ഥാന അധ്യാപക പരിശീലകൻ, കാവ്യാലാപകൻ, എൻ്റെ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പാഠപുസ്തക കവിതകളും വിദ്യാഭ്യാസ വീഡിയോകളും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കാവ്യനർത്തകി. ആലാപനം മനോജ് പുളിമാത്ത്. കനകച്ചിലങ്ക കീലുങ്ങി കീലുങ്ങി, കാഞ്ചന കാഞ്ചി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി, കടമിഴിക്കോണുകളിൽ സ്വപ്നം മയങ്ങി, കതിരുതിർപ്പു പുഞ്ചിരി ചെഞ്ചുണ്ടിൽ തങ്ങി. കേരളത്തിലുടനീളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി സാഹിത്യ ശില്പശാലകൾ നടത്തിവരുന്നു. സൂര്യകാന്തി മന്ദമന്ദമെൻ താഴും മുഗ്ധമാം മുഖം പൊക്കി സുന്ദര ദിവാകരൻ ചോദിച്ചു മധുരമായി, ആരു നീ അനുജത്തി നിർനിമേഷമായെന്തൻ
തേരു പോകവേ നേരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ദൂരെ. കുമാരനാശാന്റെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയിലെ വരികൾ. ശബ്ദം മനോജ് പുളിമാത്ത്. തൂമ തേടും തൻ പാള കിണച്ചിലിട്ടോമൽ കയ്യാൽ കയറുവലിച്ചുടൻ കോമളാങ്കി നീർ കോരി നിന്നീടിനാൾ. ശ്രീമാന ഭിക്ഷു അങ്ങു ചെന്നർത്ഥിച്ചാൻ. ഒരു ദിവസം ചിന്നനെല്ലി മാളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരനും ഭാര്യയും ഒരു പൊതിയുമായി തോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു. തിന്നാൻ വല്ലതുമായിരിക്കും. ചിന്നൻ സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ പൊതി തുറന്ന് അവർ ഒരു എലിക്കണി പുറത്തു വെച്ചപ്പോൾ ചിന്നൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. 2018 മികച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് നേടിയ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ബാലകവിതകൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവതാരകൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാവൽ കിടക്കും നായൊരു നല്ല മൃഗം. നമ്മെ കാണും നളവതു കാട്ടും നന്ദി മറക്കാമോ? ഇപ്പൊ നല്ലൊരു വീടാണെങ്കിൽ അതിന് ദൈവമൊഴിഞ്ഞീ നായേ തുണയുള്ളൂ. അവിടെയും കവി ആദ്യം ആരെയാ കാണുന്നത്? നമ്മൾക്കൊക്കെ കാവലായ ഒരാളുണ്ട്, ദൈവമാണ്. ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെയാ നമ്മുടെ വീടിന്? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നായ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീടിന് തുണയായി കാവലായി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വായന മാസാചരണ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ശ്രീ മനോജ് പുളിമാത്ത് അവർക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. Manoj Pulimath is a young poet and teacher from Trivandrum. He gained widespread acclaim for his powerful and inspiring poems, a powerful voice in contemporary Malayalam poetry. He is well known as philologist, member of SCERT, mentor for teachers training programs, and he is popular with his YouTube channel Inde Malayalam. He was the host of the program titled Balakavidagal, streamed in Victor's channel, which won the award of the state government. He is well known as reciter. One example of poem recited by Manoj Pulimath is Pustagangal of Sri N.V. Krishnavariyar. His recitation of poem at prominent event brought his work to a wider audience. He lives in Trivandrum and works as a teacher at Koduvaranur. We are truly honored to have Sri Manoj Pulimath as our chief guest. I would like to invite our chief guest for the inaugural address. Sir, please. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ ഇടവ ജവഹർ സ്കൂളിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റധ്യാപകർ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചു സുന്ദരികളെ, സുന്ദരന്മാരെ, എന്തോ ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ചിരിച്ചത്? സന്തോഷം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ചിരിച്ചത്. അതെന്താ, നിങ്ങളെ ആരും അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ലേ? ഉണ്ടാ? അയ്യോ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിരി വന്നത്. എങ്കിൽ അതിനൊരു തിരിച്ച് എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വിളി കേൾക്കണം. സുന്ദരികളെ, സുന്ദരന്മാരെ, അതാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടേത് ശബ്ദം കുറഞ്ഞു പോയി. കണ്ട അവന്മാര്, കണ്ട? ഒന്നും കൂടെ, സുന്ദരികളെ, സുന്ദരന്മാരെ. ഈ ശബ്ദം നമുക്കുണ്ടാവണം. ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? മുഴക്കേണ്ടിടത്ത് ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു.
എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു. വളരെ മനോഹരമായി എന്നെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, മലയാളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്രദമായ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കവിതകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ചൊല്ലി അതിനെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ചിലതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് നൽകിയ ഈ വലിയൊരു സ്വീകരണത്തിന് ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഹൃദയം തുറന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ എന്താ കാര്യം? പറ. ജൂൺ 19 എന്ന ഒരു ദിനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? വായന വേണ്ട, എന്തു മതി? വായന ദിനം. ഇപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഓരോ ദിനമാണല്ലേ? ആണല്ലേ? ഇപ്പോ ദിവസങ്ങൾ തികയുന്നില്ല. ഈ ആഴ്ച തന്നെ എന്തെല്ലാം ദിനങ്ങൾ ആണ് കടന്നുപോയത് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം വേണം. സ്കൂള് തുറന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? പരിസ്ഥിതി ദിനം അല്ലേ? പരിസ്ഥിതി ദിനം. എന്തിനുള്ള ദിനമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം? അന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ചെടി നട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ തൈ നട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് അത് വലിച്ചു പുഴുത് കളഞ്ഞല്ലേ? കളഞ്ഞോ? ഇല്ല. പിന്നെയോ? നമ്മൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ, പരിസ്ഥിതിയെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ജൂൺ 19 വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിനം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വേറെ ചില ദിനങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ? ഫാദേഴ്സ് ഡേ. കഴിഞ്ഞ മെയ്യില് അമ്മയെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ? മദേഴ്സ് ഡേ. ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും ദിനമാണ് അല്ലേ? സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിനമുണ്ട്. ഏതാ? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പറയാത്തവരും ഒക്കെ പറയാം. ഏതാ? വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണല്ലേ? അങ്ങനെ ജൂൺ 19 വായന ദിനമായിരുന്നു. എന്താ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എല്ലാ മക്കളും ഇങ്ങോട്ടൊരല്പസമയം, എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവിടെ വേണം. എന്തായിരുന്നു ആ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്തിനുള്ള ദിനമാ? അതായത് അന്ന് മാത്രമേ ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതല്ലേ? പിന്നെയോ അന്ന് തുടങ്ങി ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മൾ വായനയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് നല്ലൊരു തുടക്കമായിരുന്നു ആ ദിനം അല്ലേ? ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ദിനമായിരുന്നു അത്. ഇവിടെ ഒരു കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലി, എൻ്റെ കവിത തന്നെ ഒരു മോള് ചൊല്ലിയല്ലേ? വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം, നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം, പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം, നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം, പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം, പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. ഒത്തു കളിക്കാൻ, പഠിക്കാൻ, രസിക്കുവാൻ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ, വിതുമ്പിക്കരയുവാൻ, ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം തെളിക്കുവാൻ കൂടുമെൻ പുസ്തകക്കൂട്ടരെ ഏറെ ഇഷ്ടം. വായിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം, നല്ല വായനക്കാരെയാണേറെ ഇഷ്ടം,
പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന തേൻ കുടിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്? നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാകണം, വായിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആകണം. ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും എങ്ങനെ, ചങ്ങാതിമാര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? നല്ല വായനക്കാരായിരിക്കണം. നല്ല വായനക്കാരായാലുള്ള പ്രയോജനം എന്താ? പലരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നേ? എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നേ? കുറേ നേരം ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബോറായാ? എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ടാണ്. നമ്മളൊരു കളി കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആഹാ, എന്തൊരു ഉത്സാഹം! കളിക്കാമോ? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴും ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വട്ടം വരച്ച് പൂർത്തിയാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ക്ലാപ്പ് തരണം. എന്ത് തരും? എത്ര എണ്ണം? ഒരെണ്ണം. ഒറ്റ അടിയായിട്ടേ കേൾക്കാവൂ എല്ലാവരും അടിക്കുമ്പം. ഇപ്പോഴല്ല, എപ്പോഴ്? ഞാൻ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വിരൽ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി കറങ്ങി തിരിച്ച് അവിടെ എത്തുന്ന നിമിഷത്തിൽ വേണം എനിക്ക് ക്ലാപ്പ് തരേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പും അടിക്കരുത്, അതിന് ശേഷവും അടിക്കാൻ പാടില്ല. അടിക്കോ? എപ്പോഴടിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം. സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. റെഡി? അതെന്തിനാ അടിച്ചത്? ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട പണി കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്, ആണല്ലേ? ഒന്നുകൂടാ. ഇനി ആരും തെറ്റിക്കരുത്. ഇവിടെ മാത്രം. റെഡി? കൊള്ളാം. എവിടെ ചെന്നാലും കാണും ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് ഏകാഗ്രതയില്ല. ഒന്നും കൂടാ. ശരി. ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കളി നമ്മളുടെ, അല്ലേ? അത് വേണ്ട. ഒന്നീ അടിക്കണം മര്യാദയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. റെഡി? പോയി. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മള് എന്ന് മനസ്സിലായാ? ലാസ്റ്റ് ഒരവസരം കൂടെ തരും. റെഡി? ഒന്നുകൂടെ. ശരി. ഭാഗ്യം, ഇപ്പൊ തെറ്റിയില്ല കേട്ടാ. സമാധാനമായി. ഓക്കെ. അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ നല്ല ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. വേറെ പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട. നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മാഷ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ച് വളരുന്നു. ചിന്തിച്ച് ആർക്ക് പറയാൻ? ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുന്നു. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്നാണ് P.N. പണിക്കർ എന്ന മഹാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും. ഇതാര് പറഞ്ഞതാ? ആരാ പറഞ്ഞത്? മിടുക്കി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ് പറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കൊച്ചു കവിതകൾ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കവിതകളാണ്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കവിതകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ആയി ഠായി മിഠായി തിന്നുമ്പോൾ എന്തിഷ്ടായി
തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടായി. കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാമ്പഴത്തെ കുറിച്ചൊരു കവിതയുണ്ട്. ഒരു കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ വീണപ്പോൾ ഒരുപാടു പിള്ളേരങ്ങോടിച്ചെന്നു. ഉന്തായി തള്ളായി ദിക്കായി തിരക്കായി ചക്കര മാമ്പഴം ചപ്പിളി പിളിയായി. അതമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? ഏത് നല്ലൊരു കവിത കേട്ട അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാ? എന്തെല്ലാം നല്ല വാക്കുകൾ അതിൽ പറഞ്ഞു. അതൊന്നും അല്ല അമ്മക്ക് ഇഷ്ടം. അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ ചപ്പിളി പിളിയായതാണ്. അതെന്താടേ കാര്യം? അതെന്താ കാര്യം? ഒരുപാട് അർത്ഥമുള്ള വാക്കാ, നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കളയരുത്. ഒരു മാമ്പഴത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പേര് പിടികൂടിയാൽ എന്തു പറ്റും? അതിന്റെ ചാറ് ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ പറ്റും, അതിന്റെ തൊലി ഒരുത്തന് കിട്ടും, ചൊന വേറെ ഒരുത്തന് കിട്ടും, മാങ്ങാണ്ടി വേറെ ഒരുത്തന് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാകുന്നതാണ് എന്തോന്ന്? ചപ്പിളി വിളിയായി. എത്ര മനോഹരായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഉണ്ടാൽ ഉണ്ട പോലിരിക്കണം, ഉണ്ടാൽ ഉണ്ട പോലിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്താണ് അതിന്റെ ആശയം? ഉണ്ടാൽ ഉണ്ട പോലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാ? ഓ, അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? നല്ല എനർജി ആയിട്ടിരിക്കണം, ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഉണ്ടാൽ ഉണ്ട പോലിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടത് കണക്കിരിക്കണം, ആഹാരം കഴിച്ചതുപോലിരിക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാൽ ഉണ്ട പോലിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താ? ചിലര് ഉണ്ടുണ്ട് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തുപോലെ ആവും? ഉണ്ട പോലെ ആകും. അങ്ങനെ ആകരുത് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകൾ പറഞ്ഞു തന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ. കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വായന ഇങ്ങനെ പടർന്നു പടർന്ന് വലുതിലേക്ക് കയറണം. നിങ്ങൾ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കൊച്ചു കവിത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർത്ത് പറയാമോ? 3ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു കവിത. നിങ്ങളതായിരിക്കും പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കണ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിപ്പോഴല്ല, 3ൽ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു. കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു. കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരിവണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു. കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർ ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വേറെ പുസ്തകമായിരിക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കവിതയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു കവിത ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഉടനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും? അടുത്തൊരു കവിത അന്വേഷിക്കും. ടീച്ചറുടെ, സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ വേറൊരു കവിത ഏതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലൂടെയാണ്. അന്ന് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു കവിത നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതാ? കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതാടെ? പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ്. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വായന അതിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും, ഈ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ള വേറെ കവിതകളുണ്ടോ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കവികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും, ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു, നടുനിവർക്കാൻ ഒരു കുളിർനിഴൽ നടുന്നു, പകലുറക്കത്തിനൊരു മലർവിരി നടുന്നു, ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു എന്ന കവിതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമോ? ആരെഴുതിയ കവിതയായത്? ആരെഴുതിയതാ? ചിലപ്പോ നിങ്ങള് ഒരു ക്ലൂ തരാം. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ ഫാദറുമായിട്ട് ഞാനിരുന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഫാദർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത, അത് ഞാൻ ചൊല്ലിയതങ്ങാണ്ട് തന്നെയാണ് ഫാദർ കേട്ടിരിക്കുന്നതും യൂട്യൂബില്.
ആ കവിത പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഫാദർ പറഞ്ഞു. ഒരു കവിതയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പള്ളിക്കൂടം തുറന്നല്ലോ, മഴത്തുള്ളികളും തുള്ളി വന്നല്ലോ. ഉണ്ടാ? ഇല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കവിത ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ പറയാം. എന്തിനെ പൂക്കൾ വിരിയുന്നു ഉണ്ണിയെ കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ട്, എന്തിനെ തുമ്പികൾ പാറുന്നു ഉണ്ണിയെ കാട്ടി കൊതിപ്പിക്കാൻ, അണ്ണാർ കണ്ണനും മണ്ണു ചുവന്നതും കുഞ്ഞിത്തത്ത പയറു വറുത്തതും, ആയർ പെണ്ണിന്റെ പാൽക്കുടം തൂവി 1000 തുമ്പപ്പൂ മണ്ണിലുതിർന്നതും, പാവം തെച്ചിക്കു ചെങ്കണ്ണായതും പൂവൻ കുലച്ചതിൽ പൂന്തേനുറഞ്ഞതും, കാർമുകിൽ കാവടി തുള്ളിയുറഞ്ഞിട്ടു നീർവെയിലു താഴെ തളർന്നേ വീണതും, നക്ഷത്രപ്പാടത്തു കൊയ്ത്തിന്നാരോ പുത്തൻ പൊന്നരിവാളുമായി വന്നതും, പയ്യെ പയ്യെ പകൽ കിളി കൂടുവിട്ടയ്യ വെള്ളി തൂവൽ കുടഞ്ഞതും, കാക്കായിരുന്നു വിരുന്നു വിളിച്ചതും, കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ കുയിൽ മുട്ടയിട്ടതും, ഈച്ചയും പൂച്ചയും കഞ്ഞി വച്ചിട്ടതിൽ ഈച്ച മരിച്ചതും, പൂച്ച കുടിച്ചതും, ഉച്ചവെയിലെങ്ങോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പെട്ടെന്നു പോയി തിരികെ വരുന്നതും, കുഞ്ഞേടുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിക്കത്ഭുതമാഹ്ലാദം. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുഞ്ഞേടത്തി മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി, ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി എന്നു പാടിയ കവി ആരാ? ONV കുറുപ്പ് അല്ലേ? അപ്പൊ ONV കുറുപ്പിന്റെ കവിതകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് ONVയുടെ അടുത്ത കവിതകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 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 നമ്മളുടെ വായന പടർന്നു പടർന്ന് പന്തലിക്കണം. പന്തലിക്കോ? നമ്മളെല്ലാം ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ളവരായിട്ടാണ്. ശരിയാണോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ പുളിയുടെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പുളിയുടെ വിത്ത്. മക്കളെ, സംസാരിക്കുന്നവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇങ്ങോട്ട്. പുളിയുടെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പുളിങ്കുരു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരമായിരുന്നു ഈ സാധനം. നിങ്ങൾ കഴിക്കോ? ഇതിങ്ങനെ വറുത്തും ചുട്ടുമൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വായിലിട്ട് ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് വരെ വേണമെങ്കിലും അത് അവിടെ കിടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം, ഈ പുളിവിത്തിന് നല്ല പുളിപ്പാണല്ലേ? അപ്പൊ നീ തിന്നിട്ടുണ്ട്. പുളിവിത്തിന് പുളിപ്പുണ്ടാടേ? പുളിയരിക്ക് ഉണ്ടാ? പുളിപ്പില്ല. പക്ഷേ ആ പുളിവിത്ത് നമ്മളൊന്ന് മണ്ണില് കുഴിച്ചിട്ടു, ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? അതിങ്ങനെ ഇല വിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ആ ഇല ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറിച്ച് ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കുക. എന്തു നല്ല പുളിപ്പായിരിക്കും അതിന്. ഉണ്ടാ? വിത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത പുളിപ്പ് ഇപ്പൊ അതിന് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? എവിടെ നിന്ന് വന്നടേ? ഇതെല്ലാം ആ പുളിവിത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്നു. അനുകൂലമായ സന്ദർഭങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ചാടി. അതുപോലെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല നല്ല ഒരുപാട് കഴിവുകളും കൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളൊന്ന് കൈയടിച്ച് തരണം. ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് കൈയടിക്കണം. അടിക്കോ? ശരി. രാരിക്കം രാരോ രേരിക്കം രേരേരോ, രാരിക്കം രാരോ രേരിക്കം രേരേരോ, രാരിക്കം രാരോ രേരിക്കം രേരേരോ, രാരിക്കം രാരോ രേരിക്കം രേരേരോ. മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനാടി, ഇടിവെട്ടുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനാടി. രാരിക്കൻ രാരോ രേരിക്കൻ രേരോ, രാരിക്കൻ രാരോ രേരിക്കൻ രേരോ. മടമുറിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനാടി, വെളമുടിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനാടി. രാരിക്കൻ രാരോ രേരിക്കൻ രേരോ, രാരിക്കൻ രാരോ രേരിക്കൻ രേരോ. ഓക്കെ, നോക്ക്.
നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൈയടിക്കാനേ പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറം വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു. എന്താ? അതാണ് കൈയടിക്കാൻ പറയുമ്പോ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ 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 കൈയടിച്ചുകൂടായിരുന്നാ? നിങ്ങൾ അതല്ല ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? താളം കൊട്ടി, താളത്തിന് കൈകൊട്ടി. ശരിയല്ലേ മക്കളെ? എവിടെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ താളം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? എവിടെന്നാ പഠിച്ചത്? ഇവിടെ താളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറുണ്ടാ? 5ാമത്തെ പീരീഡ് താളം ടീച്ചർ വന്ന് താ തെയ് തെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താളം പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? ഉണ്ടാ? അല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പുളിവിത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ താളമുണ്ട്. കാരണം ഈ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു താളം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് കുറച്ചുനാൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നടേ? എവിടെയായിരുന്ന? വയറ്റിലായിരുന്നു. ആരുടെ? പിന്നെ അല്ലാതെ അപ്പൂപ്പന്റെ വയറ്റിൽ അങ്ങനെ ആവാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടാ? അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരുന്നു അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ കിടന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവനുണ്ടായി. നമ്മൾ വളർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നറിയോ? ഏതാ? ചെവിയാണ്. ആ ചെവി ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിനകത്ത് കിടന്ന് കളിച്ചതും ചിരിച്ചതും ഉറങ്ങിയതും ഉണർന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിട്ട് 2 ചവിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തതും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? കണക്ക് പറയാറില്ലേ അമ്മ? അതിന്റെ വാശിക്കാണ് ഇപ്പം തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടണത് കേട്ടാ. അത് ഓർമ്മിച്ചോളണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഒരു താളം കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ താളം എന്നറിയോ? ടിക് 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 ടിക്. ക്ലോക്കാ? അമ്മച്ചി അന്ന് ക്ലോക്കും കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് കിടന്നത്. അതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലേ? ഹൃദയത്താളം. അമ്മയുടെ ഹൃദയതാളവും കേട്ടാണ് കുറച്ചുകാലം നമ്മൾ അവിടെ കിടന്നത്. അന്നേ താളമുള്ളവരായി മാറി. ഹൃദയം താളത്തിനല്ലേ മിടിക്കുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും താളത്തിന് ഭംഗമുണ്ടായാൽ എടുത്ത് ICUവിൽ കൊണ്ടിടും. ECG വേരിയേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ താളബോധമുള്ളവരായി നമ്മൾ ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നു. അതിനുശേഷം താളത്തോടൊപ്പം നല്ല ഈണവും കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചത്. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഏത് പാട്ടാടേ കേട്ടത്? അന്ന് അമ്മ പാടിത്തന്ന പാട്ടുണ്ട്. ഏതാ? പുതിയ കാലത്തിലെ അമ്മമാരാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ പാടുന്നല്ലേ? ഉണ്ണി വാവാവോ പൊന്നുണ്ണി വാവാവോ, ഉണ്ണി വാവാവോ പൊന്നുണ്ണി വാവാവോ. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇതേ കേട്ടിട്ടുള്ള. ഓമന തിങ്കൾ കിടാവൂ നല്ല കോമള താമര പൂവോ. അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി തട്ടണ്. എന്താ നിന്റെ പേര്? തങ്കപ്പൻ. തങ്കപ്പൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി തട്ടുകയാണ് കേട്ടാ. ഉറങ്ങിയാ? ഇല്ലെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമാ. താരാട്ട് കേട്ടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറങ്ങണം, കോട്ടുവായക ഇടണം. അതിനുള്ള പാട്ടല്ലേ താരാട്ട് പാട്ട് അല്ലേ? അതാണ് താരാട്ടിന്റെ ഈണം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും അമ്മ തൊട്ടിൽ കിടക്കണ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് തൊട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി തക എന്നിങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടുവോ? അത് ചിലപ്പോ അമ്മ കൊച്ചിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും പാടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇനി പുതിയ കാലത്തിലെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്മ കൊച്ചിനെയൊക്കെ എടുത്ത് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ലുങ്ക് ഡാൻസ് ലുങ്ക് ഡാൻസ് ലുങ്ക് ഡാൻസ് പാടുവോ? പാടോളെ? ഇല്ല. കൊച്ചമ്മച്ചീരെ ലുങ്കി അഴിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് ഓടും എടുത്ത് പാടി. അപ്പൊ താരാട്ട് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറങ്ങാനുള്ള പാട്ടാ അല്ലേ? വാവാവോ വാവാവോ വാവോ വാവേ വാവാവോ വാവാവോ വാവോ എന്ന വായ്ത്താരിയെങ്കിലും അമ്മ പാടി തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഉണ്ടായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണഗാഥ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാടും. എന്തു പാടും?
സ്നാനവും ചെയ്തു നീയാഗമീപ്പോളവും പാലിച്ചേനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. ഇതുള്ളിൽ കിടക്കണോണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ട് ഏത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പാടാറുള്ളൂ. നീയേതു കാൺകോരാൻ കുഞ്ഞീതാ തൻ കുഞ്ഞി കയ്യിൽ ചേറിയ പാൽ പാത്രവുമായി. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഉണ്ടാ? ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നോരാ പോയ കാലം എന്നിങ്ങനെ താരാട്ടിന്റെ മട്ടിലുള്ള ഗാഥയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കുഴപ്പം? നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് പിടിവിടാൻ വലിയ പാടാ. ശരിയാണോ അല്ലേ? ഒരു കൊച്ചുദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. സംസാരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കൊച്ചുദാഹരണം പറയാൻ പോവുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പഠിച്ച പാട്ടല്ലെങ്കിൽ കവിത ഏതാണ്? ഓക്കെ. അപ്പോ കുഞ്ഞുനാളിലേ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും മലയാളികളാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണാടെ? മലയാളികളാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജോണിയിലാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്? അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് പാടിയെന്ന് കേക്കട്ടെ. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ, കുഞ്ഞിനു തീറ്റ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കിടന്നു കരഞ്ഞിടും. ഇതിലായിരിക്കേ ഉള്ളു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് LKG ചെന്നപ്പോ ടീച്ചർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങള് അതും ഇങ്ങനെ പാടോളൂ. ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പ, ഈറ്റിംഗ് ഷുഗർ നോ പപ്പ, ടെല്ലിംഗ് ലൈസ് നോ പപ്പ, ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് ഹാ ഹാ ഹാ. ഇത് കേട്ടുമെടുത്തപ്പോ ടീച്ചർ അടുത്ത പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് വന്നു. ഉടനെ നമ്മൾ തുടങ്ങി. ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ, ഹൗ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് യു വാണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്ന് വിടൂല പിടി അല്ലേ? അപ്പൊ കാണാൻ അടുത്തവരുടെ കണക്ക് സാറാണ് വന്നത്. കണക്ക് സാറിനെ പിടുത്തമല്ലാത്ത ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. സാറേ സാറേ സാമ്പാറേ, സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം. അല്ലേ? നമ്മളെ ഈണം അതാണ്. അത് കിട്ടി നമ്മൾ അതിന്ന് പിടിവിടൂല. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ മലയാളം ടീച്ചർ വന്നു. വാർമഴവില്ലേ വന്നാലും വാനിൻ മടിയിലിരുന്നാലും. നമ്മളങ്ങനെ പാടുള്ളൂ. പുറത്തിറങ്ങി പോയപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ടൊക്കെ ശബരിമലയിൽ പോണം. നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കൂടി അവരെയും കൂടെ തെറ്റിച്ചു. പാലഭിഷേകം സാമിക്ക്, കർപ്പൂര ദീപം സാമിക്ക്. നമ്മൾ ആ കാക്കേ കാക്കേ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പിടിപിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് പോരാ. വാർമഴവില്ലേ വന്നാലും വാനിൻ മടിയിലിരുന്നാലും കൺകുളിരുന്നു കാണുമ്പോൾ കരൾ നോവുന്നു മായുമ്പോൾ കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ, കുഞ്ഞിനു തീറ്റ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കിടന്നു കരഞ്ഞിടും എന്ന് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പാടാം. അല്ലെങ്കിൽ കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ, കുഞ്ഞിനു തീറ്റ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കിടന്നു കരഞ്ഞിടും. ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പ,
Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ വൈവിധ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ? പാടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണഗാഥയുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജുരി വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു കവിത നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓർമ്മയിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം സ്റ്റേറ്റ് പുസ്തകമാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആണോ? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈണത്തിൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഈണത്തിൽ പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കൃഷ്ണഗാഥ. സംസാരം നിർത്തിയാൽ ഞാൻ തുടരാം. സംസാരം മതിയായ? നിർത്തട്ടാ? ഇപ്പൊ നിർത്തിത്തരാം. സമയം വേണ്ടേ? അപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കണം. മിണ്ടാതിരുന്ന 5 മിനിറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഓക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കൃഷ്ണഗാഥയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ മട്ടിലുള്ള ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു വാവാവോ കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ എത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന ഈണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പോ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ മോൻ പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട്. ഏതാ? കാട്ടിലെ കളികൾ. 6ലാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? സ്റ്റേറ്റിൽ അത് 5ാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ സ്നാനവും ചെയ്തു വെണ്ണക്കണ്ണൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഒരു ചിത്രം പഠിച്ചോ? ഏതാ? കുറച്ച്. ആ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നത്. പോട്ടെ. എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഈണം നമുക്കറിയാം. സ്നാനവും ചെയ്തു നീ ആഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചേനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. അല്ലേ? ഇതിന് എത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഈണങ്ങളിലൊക്കെ പാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. 1-2 ഈണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ? കൃഷ്ണഗാഥ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജരി വൃത്തത്തിലുള്ളത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട 1-2 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്നാനവും ചെയ്തു നീയാഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളെനിക്കേതുമേ താരാതെ എങ്ങു നീ പോവുന്നു തെന്നമ്മേ ചൊൽ. പരിചയം ഉണ്ടാ ഈ ഈണം? ഉണ്ടാ? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ല. പിന്നെയും ആരോ കിനാവിന്റെ പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? അത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്നാനവും ചെയ്തു നീയാഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചേനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. ഏതാ? ആവണി പൊന്നു ഞാലാടിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ ആയില്യം കാവിലെ വെണ്ണിലാവേ. സ്നാനവും ചെയ്തു നീ ആഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചേനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. എങ്ങനെയുള്ളെനിക്കേതുമേ താരാതെ എങ്ങു നീ പോവുന്നു തെന്നമ്മേ ചൊൽ. ചെപ്പു കിലുക്കണ ചങ്ങാതി നിന്റെ ചെപ്പു തുറന്നൊന്നു കാട്ടൂലെ. മിന്നണതെന്താണ് അയ്യാ നല്ല കുന്നിക്കൊരു മണി പൊന്മാല. ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റും നമുക്കത് അല്ലേ? സ്നാനവും ചെയ്തു നീ ആഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചേനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളെനിക്കേതുമേ താരാതെ എങ്ങു നീ പോവുന്നു തെന്നമ്മേ ചൊൽ. ഓമന പൈതൽ താൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തൻ കോമള ചുണ്ടു പിളിർക്കുന്നേരം ഒറ്റ കൈ തന്നിൽ നീ വെണ്ണ വച്ചിടുമ്പോ മറ്റേ കൈ കണ്ടിട്ടു കഴിയുമല്ലോ. ഏതാ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതുള്ള കേട്ടാ?
ആ ഓടണ്ട ഓടണ്ട ഓടി തളരണ്ട. ആഹാ, എന്തൊരു ഉത്സാഹം. ആ, അതുപോലെ പാടാം. സ്നാനവും ചെയ്തു നീ ആഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചനല്ലോ ഈ പാൽവെണ്ണ ഞാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള എനിക്കേതുമേതാരാതെ എങ്ങു നീ പോവുന്നു തെന്നമ്മേ ചൊൽ. സംകൃതപമഗിരി ദങ്കദ്ദുങ്കദ്ദിങ്കേൺ ധിങ്കൃത ധിമി കേട്ട മേളം ദഗദം തരി സരിഗമ ദക്കട ജദ്ദിങ്കിണ്ണ ദിന്ദിമി തലങ്കൃത താളം. പോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മഞ്ചരിയുടെ താളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പാട്ടുകളാണ്. ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ? വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മലയാളത്തിലൊരു പഴയ പാട്ടുണ്ട്. വാതിൽ പഴുതിയിലൂടെ മുന്നിൽ കുങ്കുമം വാരി വീതറും ത്രിസന്ധ്യ പോകേ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ട്? ഉണ്ട്. ഇതിലെ വരികൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പാടിയനാ? വാതിൽ പഴുതിയിലൂടെ മുന്നിൽ കുങ്കുമം വാരി വീതറും ത്രിസന്ധ്യ പോലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാടുകളായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ മഞ്ചരിയുടെ ഇത് കിടക്കുക. അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നീനച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വായന വളരണം. വായനയിലൂടെ പുതിയ പുതിയ കവിതകൾ കണ്ടെത്തണം. മനോഹരമായ ഈണത്തിൽ അവ ഓരോന്നും ചൊല്ലി അവതരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ മിടുക്കരായി മാറുന്ന, വിവേകമുള്ളവരായി മാറുന്ന നല്ലൊരു നാളെ ഉണ്ടാകണം. അതിനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളുടെ ഈ വായനക്കാലം, അതിൻ്റെ സമാപന ദിനം എന്ന നിലയ്ക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ വായന അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവസാനിക്കോ? വായന അവസാനിക്കോ? ആണ്ടേക്കൊരിക്കൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 നുണയുന്ന മധുരമോ ഭാരതം. മധുസൂദനൻ നായരുടെ ഒരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞതാ. സ്വാതന്ത്ര്യം അണ്ടേക്കൊരിക്കൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 നുണയുന്ന മധുരം, ആ മിഠായിയുടെ മധുരം നാവിൽ നിന്ന് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള നമ്മളുടെ ചിന്തകളും സങ്കല്പങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഗസ്റ്റ് 15 വീണ്ടും അത് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം? എന്തുചെയ്യണോടെ? ഈ വായന ഒരു ദിവസത്തിലോ ഒരു മാസത്തിലോ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇനിയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം തുടർന്നു വരുന്ന നാളുകൾ ഓരോന്നും നല്ല വായനയുടെ അമരക്കാരായി നിങ്ങൾ മാറണം. അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പുതിയ ലോകങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കണം. വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ചിന്താശീലമുള്ളവരായി മാറുക. ഒരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? എല്ലാവരും മൗനമായിരുന്നാൽ ആ കഥ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പണ്ട് ഒരിടത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ? ഒരിടത്ത് ഒരു കഴുതയുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ നിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിരിക്കണത്? ഒരിടത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു കഴുതയുണ്ടായിരുന്നു. കഴുത ഒരു ദിവസം രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങി. കണ്ടതെല്ലാം വാരി വലിച്ച് തിന്നുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നടന്ന് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് പോയപ്പോ ഒരിടത്ത് നല്ല ഒരു പച്ചപ്പ് കണ്ടു. നല്ല പുല്ല് വളർന്നു കിടക്കുക. കഴുത സന്തോഷത്തോടെ ആ പുല്ല് കടിച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. കഴുത പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് മെല്ലെ പോവുകയാണ്. മെല്ലെ അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരു ശബ്ദം. പെട്ടെന്ന് കഴുത ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വീണു. കിണറ്റിന്റെ മോടി മുഴുവനും പുല്ലു നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. കഴുതയ്ക്കത് മനസ്സിലായില്ല. കഴുത കിണറ്റിൽ വീണു. അവിടെ കിടന്നു കണ്ട് കഴുത ഉച്ചത്തിൽ
ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാ കരഞ്ഞത്? പോരാ, എങ്ങനെയാ കരഞ്ഞത്? നല്ല കഴുതകൾ, സമ്മതിച്ച്. അപ്പോ കരച്ചിൽ കേട്ട് ആൾക്കാർ ഓടിയെത്തി. നോക്കിയപ്പോ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കഴുത കിടക്കുന്നു. കഴുതയെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി, പക്ഷേ അത് അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു നാറുമെന്ന് കരുതി ആരോ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ കിണറങ്ങ് മൂടിക്കളയാൻ, കഴുത അതിനടിയിലായിക്കോളും. ആൾക്കാർ മണ്ണ് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ കുട്ടയായി കഴുതയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങി. കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം കൂടി കഴുതയുടെ ദേഹത്ത് വീണു. കഴുതയുടെ ദേഹം മുറിഞ്ഞു, ചോര ഏറ്റു വീഴാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കഴുതയുണ്ടല്ലോ, ഓരോ കുട്ട മണ്ണ് വീഴുമ്പോഴും തൻ്റെ ദേഹമൊന്ന് നന്നായി കുടഞ്ഞ് തൻ്റെ കാലുകൾ ഉയർത്തി ആ മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു കുട്ടയെങ്കിലും വീഴുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ കഴുതയ്ക്ക് പിന്നീട് കാലുയർത്താൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ കിണർ നിറഞ്ഞു വന്നു. മണ്ണ് വീണ് കിണർ നിറഞ്ഞു. കഴുത അപ്പോഴും മണ്ണിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. ആഴം കുറഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത എടുത്തു ചാടി ഒറ്റ ഓട്ടം. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, മക്കളെ, നിങ്ങളെല്ലാം കഴുതകളാവുക, ഇതുപോലത്തെ കഴുതകൾ. നമ്മളൊക്കെ കഴുതകളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കഴുതകളാണ്. പക്ഷേ വിവേകമുള്ള കഴുതകളാവുക. പ്രതിസന്ധികൾ, പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ മണ്ണും കല്ലുമായി നമ്മളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി, മണ്ണിനടിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മേൽ നിത്യവും വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. ലഹരിയുടെ രൂപത്തിലും മറ്റു പല പല രൂപത്തിലും വന്ന് നമ്മുടെ മണ്ടയിലേക്ക് വീഴും. അവയെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ കരുത്തുറ്റ കാലുകൾ എടുത്ത് ചവിട്ടി നിന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കരായി മാറണമെന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വായനക്കാലത്തിൽ വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള 2 വരികൾ ചൊല്ലി എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വായിക്കണം, നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. അക്ഷരത്തേൻകണം, അറിവിൻ്റെ തേൻകണം, അവിടുന്നു നമ്മൾ നുകർന്നിടേണം. പുസ്തക ചങ്ങാതി കൂടെയുണ്ടാവണം, പുലരും മുതൽ നിദ്ര തഴുകും വരെ. അവയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നീരുള്ളിൽ ഒരു കുളിർ ചോലയായൊഴുകിയിടണം. വായിക്കണം, നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്നേഹത്തിനും ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for this vibrancy and echoing in our campus. As a token of love and appreciation, I request Reverend Father Dr. Tito Verghese CMI from Psychology Department to present a memento to our guest of honor. On behalf of all Javaharians, I cordially invite Sri Manoj Pulimath to receive the memento. So you are requested to remain on the stage for the prize distribution. Now we have prize distribution ceremony. I request our chief guest to give away the prizes for the winners of literary competition conducted as part of the Reading Month celebration. I invite Alchemist to announce the winner's name. Good afternoon all. So as a part of our Reading Month, various clubs has arranged some literary programs. So here we are going to announce the results of the competitions. First is the programs organized by the Malayalam Club. So the first program was Kavitavishkaram for standard 5, 6 and 7. So here are the results of the individual item. First prize goes to Vaiga S. Nair of 7C. Second prize goes to Shreyas Ranjit of 7C. And the second place is shared by Ashita Anup of 6B. Next item is Kavitavishkaram for standard 5, 6 and 7 in group category. First prize, Venisham and group. And second place is shared by Advait Ranjit and group, Devija DR and group.
Next, we have the results of extempo for standard 8 and 9. Extempore first prize, Sayan Shah of 8E. Second place goes to Abhaynath RS 8C. Next, we have the results of the competitions conducted by the Hindi club. First item, Hindi recitation for standard 4 and 5. First prize goes to Adidev CB 4E. Second place goes to Ishan D. Krishna 4E. Second place is shared by Aradhya Ajay 4B. Next is the results of elocution for standard 6 to 8. First prize, Ruchita Unni. Second prize goes to Ruchika Unni. Next is the results of role play, standard 9 and 11. First place goes to Govind JS, Karthik Biju, Arjun Vinod Nair. Second place goes to Liana S, Adya Dilip, Salma S. And second place is shared by Niranjan B, Alfin Shuhain, Hafiz. Next are the results of the competitions conducted by the English club. First is a reading competition. Reading competition was conducted for the students of standard 4. First prize goes to Aryav Daulat 4E. Second prize goes to Srihari Nambyar 4D. An essay writing competition was conducted for the students of 5, 6 and 7. Here are the results. First prize, Amaya R. Shinu, 7B. Second prize, Afrin Shyam, 5A. Next is the results of story writing English conducted for the students of standard 8, 9 and 10. First prize, Nia A. Rath, 8E. Second prize, Hiba A.S., 10D. Next is the result of debate competition conducted for the students of standard 11. The winners are Akshara and team. Akshara, Swaliha and Saiha. Next, we are moving on to the most awaited moment of the day. We are going to announce the class libraries in different sections. So we have done a library evaluation based on many criteria, such as number of books, types of the books included in the library, keeping proper logbook, a responsible librarian, proper arrangement of the books, etc. So class prefects are requested to come to the dais to receive your prize. So the best library in LP section, that is class 4 and 5. So the prize goes to
5A. They have collected 128 books. So I request the class prefects to come and collect the prize. Best library in UP section, that is standard 6 and 7. And the winners are 7A. They have collected 142 books. The best class library in HS section, that is 8th and 9th. The winners are 9C. They have collected 224 books. Congratulations to all the winners. Thank you. Thank you. Now, I would like to welcome our Vice Principal, Ms. Girija Kumari Ji, to address the gathering. Good afternoon. Good afternoon to one and all present here. Respected Chief Guest of the Day, Shri Manoj Pulimath, teachers and my loving students. Why we are gathered here today? Why we are gathered here today? The culmination of Reading Month inauguration and Reading Month celebration. We conducted various activities, and first of all I congratulate all the winners. They actively participated and be the winners. So everybody want to be the winners, and all of you participated actively in all the activities of our school. So why? The day is very important. Today we heard many speech, and from sir's words we also heard, and what is the importance and why he is talking. Wow, what habit we have to inculcate? What habit? The habit of reading. How many of them have the habit of reading? Yes. So we have 2 libraries in our school, and now we have the class libraries, and make use of it and be the good readers. The books will always be act as your best friends. So good readers are tomorrow's. Today's readers are tomorrow's leaders. Who said these words? Who said this verse? No, Mary Fuller's words is this: today's readers are tomorrow's leaders. And it is my suggestion, all of you want to develop the habit of reading, and everybody wants to be the tomorrow's leaders. Thank you. Thank you, ma'am. We have reached to the concluding part of the ceremony. We are extremely indebted to all those who have gathered here and made this program a grand success. To formally thank Shri Manoj Pulimath for his presence, I request Nia Erat of grade 8 to deliver the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. I am Nia Erat of class 8E. On behalf of all gathered here, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Manoj Pulimath, for accepting our invitation and for being here with us today. Your words have enlightened our minds. Thank you, sir. Next, I would like to thank our Reverend Father Dr. Titu Wagi CMI for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. Thank you, Father. Next, I would like to thank our Vice Principal, Ms. Girija Kumari Ji, for guiding us in all aspects of this program and for being a constant supporter. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our Staff Secretary, Ms. Jayachandrika L. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank all my teachers for their enormous cooperations and untiring efforts. Thank you, teachers. Finally, I would like to thank all the students gathered here. A special congratulations for the students for their outstanding performances that made this event a success. Once again, thank you. Thank you all. Thank you, Nia. Now we wind up the program with the school anthem. All are requested to stand up.
Thank you all for being a part of this incredible event. We hope you leave here inspired and motivated to make a difference. Keep reading. It is one of the marvelous adventures that anyone can have. Thank you all. Have a wonderful day. Yeah.